اب آپ سکھ اگر گرودوارا جائیں تو اس میں بھی آپ کو تصویریں اور اسٹیچوز اور وغیرہ مل جائیں گی. صرف آپ پوری دنیا میں بدھسٹ کا بھی آپ نے وہ بڑا موٹا سا جو بندہ انہوں نے بنا ہوتا ہے، بدھا تو پتا تھا، پتہ نہیں کون ہے، لیکن خیر جو موٹا سا بندہ بنا ہوتا ہے بدھسٹ، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. سر ریپیٹ کیجیے. دیکھا نہیں دیکھا؟ بدھزم میں کبھی بدھسٹ ٹیمپل آپ نے دیکھا ہے دور دور سے؟ ہاں سر دیکھا ہے نا. ہاں، تو اس میں وہ جو بدھا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں سر اچھا، مارکس. اب آپ یہ بتائیں، آپ نے کبھی مسجد میں بت دیکھا ہے دور دور سے؟ نہیں سر. خاموشی کیوں ہوگی؟ پر ہاں، تو ہاں آپ میرے ریفرنس ہو گئے حقیقی ہاں مشاہدہ سے کہ ماشاء اسلام اللہ. ایک واحد دین ہے جس میں کوئی بہت کوئی ایسے تصویروں پرستی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ایک اللہ کی عبادت ہے، جو ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ایسی کوئی ہم اس کی ظاہر مثال بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ اس طرح ہے یا ان کی طرح ہے. نہیں، جو اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں وہ ہم قرآن میں مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے بالکل، اور ہم کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ انہیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر، سمجھ گئے بات؟ سر. ہاں پر اب آپ میرا کا کچھ تیسرا سر. ہاں سوال. سر آپ کا سوال تو تیسرا ہاں اور سوال سے پہلے میں ایک تھوڑا ایک سوال ہے ڈیفینیشن. سمپل ہاں صاحب، سر. آپ جو اپنا آپ کا سب سے چیلنجنگ کوشچن ہے وہ آخری رکھ دیجئے، اس کے بعد ہم یس دوسرے سر. کالر بھی لیں گے، اور امید کریں گے اوکے کہ آپ کا جب موسٹ چیلنجنگ کوشچن کا آنسر ہو جائے تو آپ انشاءاللہ آج اسلام میں داخل ہوں. سر. سر سوال، ہاں سوال سے پہلے میرا ایک سر کو چھوٹا سا ایک ڈیفینیشن تھا سر کہ جی کس طرح میرے نظر میں آیا کہ ایک کریٹر ہے، پر ایک اتنا اسٹرانگ کریٹر ہم کیسے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں کیوں دور ہوا یا پھر کیوں وجہ، میں یہ اس لیے بالکل کہنا چاہتا ہوں. ہاں صحیح کہ بات ہے. کریٹر ایک، ہم بھی ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہم اسٹیچو نہیں بناتے. ہاں سر. تب میرے جی، سے تو ایک آپ ڈاؤٹ اپنا کوشچن تھا سوال سر. کر لیں، کوئکلی سوال کر لیں. تھا سر، میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں سر. ہوں. سر وائی اسلام کا کانسیپٹ ہارڈ یا ایزی کیوں ہے سر؟ ہارڈیسٹ لیول پہ کیوں جاتا ہے یا کبھی کبھار ایزی لیول پہ؟ چاہے اگر میں مان لوں خدا ایک ہے، پر لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر دین دیکھیں کانسیپٹ گاڈ اسلام کا کا کلیئر ہے کانسیپٹ بہت، بالکل ہاں سر اسلام کا کانسیپٹ کانسیپٹ بہت اگر ایک گاڈ کا کلیئر سادہ، ہے. ٹھیک ہے، بہت اسلام کا جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، یہ ایک بہت آسان سادی بات ہے جو ایک جاہل نہ پڑھ، مطلب جو بالکل بدو ہو نا وہ بھی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں مقصد دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، بس آسان بات ہے. اچھا، تو سمپل صاحب آپ کلمہ پڑھنے کے لیے ابھی تیار ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں بس اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے جو لائبریری ہے سر، یہ ہوں، اتنے بکس کیوں ہے سر اسلام؟ وائی؟ بالکل. ایک سمپل، جیسا دیکھیں میرا نام ہی سمپل، میں نے سمپل ٹی کے کیوں رکھا؟ میرا بالکل سمپل ایک سمپل سا سوال ہے کیونکہ بالکل ایک کامن انسان کو بھی سوال پوچھنے آنا، ایک کامن انسان بھی حق پہ پہنچے، میرا یہ بالکل کہنا ہے. صحیح بات ہے. پر سمپل یہ بھائی، بکس، دیکھیں ہاں سمپل، ہاؤ یہ بالکل بکس آپ کی کو لائبریری جواب سر. دیتا ہوں، ہاں سر. بالکل جواب دیتا ہوں. سمپل بھائی، آپ کو تو میں نے نہیں کہا ہے کہ یہ کتابیں یا جو مفتی صاحب کے پیچھے ہیں وہ ساری آپ پڑھیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے. آپ نے مسلمان بننا ہے، سادی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بس اس پر اسلام ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، نبی محمد علیہ السلام ان کے غلام اور ان کے نبی ہیں، بالکل بات ختم ہو گئی. لیکن اب یہ جو کتابیں ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں، یہ تو پھر جو لوگ تحقیق کرنا چاہیں اسلام کی اور ڈیپتھ میں جانا چاہیں، جیسے ایک بات ہے، ایک سادی بات ہے کہ دنیا ہماری ہے اس میں چلتی ہے، لیکن اب دنیا کیسے چلتی ہے، ایٹماسفیئر کس طرح ہوتا ہے، اب اس پہ آپ تحقیق پہ سائنٹسٹ طرف جائیں تو پھر اس میں تو بالکل علم ہوگا نا. اسلام ایک حق دین ہے، تو اس میں جو تفصیل ہے وہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے. عربی زبان، اس کے اگر نحو، صرف، حدیث، مصطلح، اصول و تفسیر. لیکن یہ مسلمان ہونے کے لیے تو شرط نہیں ہے نا حضرت. ایک مسلمان ہے وہ بالکل نہ پڑھے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز اپنی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنا حق پورا کرتا ہے، وہ بھی جنت جائے گا. ایک بندہ ہے کہ وہ تحقیق کرنا چاہے، وہ اور پھر لوگوں کو سکھانا چاہے، وہ مسائل سیکھنا چاہے، تو اسلام بحر، پورا ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نے مسلمان ہونا ہے، آپ کو ایک سادی بات ہے، اللہ ایک، اللہ کو آپ مانتے ہیں سمپل بھائی؟ ہاں وہ تو میں مانتا ہوں سر. ٹھیک ہے،
उस और अल्लाह ने कुछ अंबिया हमें भेजे हमारी रहनुमाई के लिए, ये आप मानते हैं? सर लास्ट प्रॉफिट आए, हाँ सर जी उनके बारे में पढ़ा है, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद आए। ठीक है, आप मानते हैं? हाँ सर। आप मुसलमान हैं, बस कलमा के लिए आप तैयार हो जाए। आप जिधर भी आप हैं तो आपके साथ जो लोकल लोग हैं मुसलमान, उनको हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई बुत, कोई बंदर, कोई गाँव, कोई भी अल्लाह के, ना नबी, ना सालेह, ना कोई और इबादत के लायक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है। और अंबिया जो भेजे थे आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सब पे अल्लाह की मतलब सलात व सलाम हो, तो उनको आप मानते हैं, तो ये सादी बात है, सर इसमें कोई हेलो, कॉम्प्लिकेशन की बात आवाज आ नहीं रही है है, सर? ये किताबें पढ़। जी आ रही है, जी बिल्कुल। आ रही है। हाँ सर मेरा नेटवर्क चलेगा था। हेलो सर, कैन यू रिपीट? अच्छा जी। जी, मैंने ये कहा कि देखें, अगर आप ये बात मानते हैं, सादी बात, सिंपल बात, कि अल्लाह एक है, सिवाय अल्लाह किसी की इबादत का हक नहीं है। कोई ना किसी नबी की हम इबादत करते हैं, ना ईसा इब्न मरियम की, ना किसी औलिया की, ना किसी बुत की, ना किसी बंदर, ना किसी और किसी की इबादत नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये तो बात सर ये सादी है। इंसानों ने मोहब्बत की वजह से बनाए सर। ठीक है, लेकिन ये- ये हाँ गलत मोहब्बत है ना, क्योंकि जब जिस चीज को मना किया गया है, जैसे आपने कहा है कि एक बहुत बड़ा जो कवी अल्लाह है, तो उसको इंसान हाथ से कैसे बना सकता है, तो ये तो एक बिल्कुल आपने सादी और खूबसूरत बात की है। तो इसमें अगर आप ये मानते हैं कि एक अल्लाह है, और आप ये मानते हैं कि उस अल्लाह ने अंबिया हमें भेजे, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सबकी हम मोहब्बत करते हैं लेकिन इबादत नहीं करते, उन सब को हम मानते हैं। आप मानते हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को? यस सर। तो ठीक है, माशाल्लाह। आप मुसलमान हैं, कलमे के लिए आप तैयार हैं। सर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है सर, पर जो एक्स जो एक्स मुस्लिम जो है, समझो अगर वो बताते हैं कुरान में ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ है, तो सर उसके लिए फिर क्यों? अगर मेरे को बिल्कुल, फॉर्मूले आपको के मैं हिसाब से वो बताता हूँ। फिट बैठते हैं सर, फॉर्मूले के हिसाब से ठीक है, गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट फिट बैठता है, लेकिन पर अगर नेक्स्ट लेवल सर। आप बात सुनें, सिंपल भाई मेरी बात सुनें, देखिए आप बात सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट मत करें। पहली बात ये है कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है, आप मानते हैं कि नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके आखिरी नबी थे, तो आप मुसलमान हैं। उसके आगे ये जो एक्स मुस्लिम जो ये बक 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 करते हैं ना, उन सब के जवाबात हमारे पास हैं, रोजाना हमारे उनके साथ मुनाजरे वगैरह होते रहते हैं। आप जिधर भी हो, जिस मुल्क में भी हो, ऑफलाइन आप मुफ्ती साहब को बताएं कि मैं इस मुल्क में हूँ, इस जगह में हूँ, वो आपको किसी दाई के साथ राब्ता बना देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो भी कोई इश्कालात उठे, कोई एक्स मुस्लिम बात करे, तो उसके जवाबात हम देंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करें, ठीक है। इसी काम के लिए तो आप सिंपल भाई पहले हम ये यहाँ बताएं। बैठे हैं। मेरा चैनल है, शेख साहब बिल्कुल का चैनल है, कैसर भाई का चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। हमारी तो हर रोज या हर दूसरे दिन स्ट्रीम होती है। आप हमसे जुड़िए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि अगर वो काबिले एतना यानी काबिले तवज्जो है और हम उसको न देते हों, तो आप हमसे कहेंगे ये अहम सवाल है, इसका आपने अभी तक के जवाब नहीं दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर सामने वाला कोई लेकिन बैठकर बात कर रहा है महज अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो हम्म, उसका कोई जवाब नहीं। वो एक नॉनसेंसिकल बात है। सर बिल्कुल। पर पूरी पूरी दुनिया इस सच को क्यों छुपा रही है सर? हाँ, तो अब यही बड़ी अच्छी बात आपने की ना। देखें, आप दुनिया को देखें ना, तो जो दुनियादार होते हैं वो अपने मकसद निकालना चाहते हैं। अगर सारी दुनिया सूद को छोड़ दे तो ये बैंक क्या करेंगे? हाँ, सारी दुनिया में इस्लाम का अदल और इंसाफ आए तो ये जो जालिम लोग हैं ये क्या करेंगे? जो अमीर को अमीर रखना चाहते हैं, गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, जो लोगों को हुकूक नहीं देना चाहते, जो दुनिया में अमन नहीं चाहते, तो ये जो लोग सियासत वाले लोग होते हैं, जो दुनिया को अपनी बातों पे चलाना चाहते हैं, वो इस्लाम को बुरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो लोग मुसलमान हो जाएंगे तो हमारी जो बदमाशी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप इन चीजों को छोड़ें, सिंपल भाई, बात सिंपल रखें। आप ये बताएं कि डू यू बेयर विट, आप ये गवाही देने के लिए तैयार हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है? यस सर। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है? यस सर। ठीक है, आप ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी, हक नबी हैं? यस सर। तो ये तो आपने इस्लाम कबूल किया है। ठीक है, अभी वेलकम। अभी अरबी, अभी हम अरबी में करेंगे, आप मेरे साथ अरबी में पढ़ें, ठीक है? मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ें, ठीक है? जो आपने उर्दू में कहा है अभी वो अरबी में करेंगे, ठीक है? तैयार हैं हाँ सर। हजरत? अच्छा, सर अशहदु थोड़ी। अल्ला
سر میرے خیال سے سر انہوں نے سنا نہیں, دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. اشہد اشہد ان 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 لا ان لا لا الہ 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 الا اللہ. الا اللہ. شاباش, بہت خوبصورت. واشہد واشہد ان ان محمد محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, ماشاء آپ اللہ مسلمان ماشاء ہیں. اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ. اب آپ ایسے کریں, آف لائن اگر آپ اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن آپ مفتی صاحب کو بھیجیں, ہمارے پاس بھی ٹیم ہے, آپ کے پاس بھی ہوگی انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. نماز کا طریقہ جو ہے اس پہ ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں, نئے مسلمانوں جیسے آپ ہیں ان کے لیے, انگلش میں ہے لیکن خیر اردو میں بھی انشاءاللہ پیدا کر سکتے ہیں. تو اس میں جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے اور صحیح نماز اور وضو کا طریقہ ہے وہ آپ سیکھیں آرام سے. لیکن یہ بات سمجھیں, آج جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے مہم کام ہے. آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا ہے, اس کی گواہی دی ہے. آج آپ ایک نئے بندے ہیں, پورے آپ کے پرانے گناہ, پورے جو بھی پرانا ہونا وہ سب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, جو زندگی کا اہم امتحان تھا آج آپ نے پاس کیا ہے. اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی, تاکہ ہم دین پہ حق پہ چل سکیں. اللہ قبول فرمائے ہم سب سے. ٹھیک ہے سر اچھا گھر والے سمپل, ٹھیک ہے, آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ میرا ای میل آپ لے لیں, askmufti@gmail.com. سر آپ پرائیویٹ چیٹ میں ڈال سکتے ہیں. میں پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دیتا ہوں, اور آپ مجھ سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ. کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ڈال رہا ہوں پرائیویٹ چیٹ میں. سر گھر والے کو کیسا؟ پہلے انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, اس پر بھی بات کریں گے. سر میں وہی کہنا, آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک دم پرفیکٹ سر. لیکن میرا یہی سوال ہے سر, فائنل مومنٹ کب رہیں گے سر؟ مطلب لوگوں کو کب حق, ہاں لوگوں کو سچ کب معلوم پڑیں گا سر؟ فائنل مومنٹ کب سر؟ بالکل حضرت, دیکھیں ابھی جو آپ کی زندگی کا فائنل مومنٹ ہے ابھی آ گیا, آپ کو حق سامنے آ گیا. اس طرح روزانہ لوگوں کو حق سامنے آ رہا ہے, اور جس کے سامنے نہ ہو موت کے وقت ان کے سامنے آ جائے گا, اور قیامت کا دن بھی آئے گا, لیکن کب آئے گا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. فکر مت کریں, دنیا میں ہر ایک گھر میں یہ دین پہنچے گا. جیسے آج اللہ نے آپ کو ہدایت نصیب فرمائی ہے, اس طرح روزانہ الحمدللہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. آپ یہ ساری چیزیں چھوڑیں, آپ اب صرف یہ شکر کریں, پہلی جا کے سجدہ کریں, سر زمین پہ رکھیں, اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے. پوری دنیا میں جو لوگ دنیا میں پیسوں میں شرابوں میں گمراہ ہیں, اللہ نے آپ کو ان سب سے نکال کے ادھر اپنے دین کی طرف لایا ہے. یہ پہلی بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ اب اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیں کہ میں اور لوگوں تک یہ حق پہنچاؤں. بات اور مناظرے مت کریں, بس جو لوگ سننا چاہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیں اللہ ایک ہے. آپ کی ویڈیو دکھا محمد سکتا ہوں نا علیہ سر؟ السلام. بالکل حضرت, ہماری ون میسج فاؤنڈیشن چینل ہے, اور ہم کی پیسے نہیں لیتے. یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں, میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ ون میسج فاؤنڈیشن کی طرف سے یا میری مسجد رباط کی طرف سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. یہ سارا ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں. میں اپنی نوکری کرتا ہوں, پیسے بناتا ہوں, یہ صرف اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو ون میسج فاؤنڈیشن اردو ہندی میں بھی چینل ہے, وہ آپ دیکھیں. مسجد رباط ہمارے مسجد کا چینل ہے. اگر آپ سیرت النبی پہ ہمارا درس ہے, بالکل مفت ہے, کوئی سائن اپ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے 6 یا 7 مہینے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, جو آپ کے اسکالر ہے, آئی تھنک سو ذاکر نائک جی سر. بالکل, اس میں سائنس اور قرآن میں جو وہ رکھے انہوں پروف, تو اس کی وجہ سے مجھے کلک ہوتا گیا, تو میں تھوڑا ریسرچ کرتے گیا سر. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ ان سے بھی قبول فرمائے اور ہم سے بھی قبول فرمائے, اور اللہ آپ کو اور ہم کو اور ان کو سب کو دین کی حق راستے پہ استقامت نصیب فرمائے.
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सिंपल, ठीक है, इंशाल्लाह मैंने प्राइवेट सर चैट मैं में अपना सिर्फ एक गुजारिश है सर, सिर्फ जी, आप जितने भी समझो नॉन मुस्लिम हो या फिर कुछ अगर गलत बता रहे हो कि आप उनके सामने डिबेट कर सकते हैं सर, जो हम तो ऑनलाइन यहाँ है। इसी काम के लिए, हम इसी काम के लिए बैठे हैं, हम हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आए हमसे डिबेट करे। अभी आपसे पहले एक साहब आए हुए थे, वो नॉन मुस्लिम थे, वो बाकायदा डिबेट ही कर रहे थे। अब आप उसको फॉर्मल डिबेट का नाम दे या ना दे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आंसर हो रहा था ओपनली। आपके बाद भी गैर मुस्लिम आएंगे, आप देखते रहिए, हम यहाँ इसी काम के लिए बैठे हैं। हाँ सर, अगर और एक्चुअली देखा जाए सर, ये सेंचुरी जो है नेटवर्क की वजह से सर, आज नेटवर्क की वजह से एक न एक बात टच हो रही है सर, तो सर जी, लाखों करोड़ लोगों को अगर एक साथ टच होगी तो आई थिंक सर वेरी थैंक यू। चलें, देखिए, ठीक है, आप मैं क्या email सिंपल ले भाई लीजिएगा। आपकी खिदमत में मैं जी, ये एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि जो आगे आप बता रहे थे कि लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। देखिए, कोई वजह है कि एक ज़माने में ये कन्फ्यूजन पैदा करते थे और उनकी वजह से लोग बहुत से कन्फ्यूज होते भी थे, लेकिन कोई वजह है कि अल्लाह ताला के फजल से जब से ईमान यूनियन मैदान में आई है, इस वक्त आप इनके चीदा चीदा उठा के देख लें। मैं आपको नाम ले लेके बता सकता हूँ कि समीर इस वक्त आमिर हक साहब से भाग रहे हैं, डिबेट नहीं करते। सच वाला मुफ्ती यासरुद्दीन अलवाइदी साहब से फरार कर चुके हैं, जितना उन्होंने गलत बातें कही डिबेट में ओपन चैलेंज फरार हो चुके हैं। साहिल साहब उनके बड़े नाम हैं, जफ़र हेरिटिक नाम है, वो दोनों मुझसे इस वक्त फरार पे हैं। मैं बड़े हम्बली ये बात कहना चाहता हूँ, अब इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप पोस्टिंग करें, मैं अपने ग्रुप के लिए बड़े हम्बल तरीके से कह रहा हूँ। लेकिन ये दलील होनी चाहिए कि ये लोग लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एकेडमिक डिबेट में कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। इसको एविडेंस तो के तौर पे लें कि जब हक सामने आता है तो जो बातिल है वो अपनी फितरत के एतबार से उसने गायब होना होता है, पैरिश होना होता है, और आपके सामने हो रहा है। सर मुझे एक क्रिटिकल एक पूछना था सर, एक्सप्लेन सर, कुरान एक्सप्लेन के लिए सर एक हदीस को क्यों लिया जाता है सर, एक बुक मेरे ख्याल जो से हदीस की जो है। सिंपल, ठीक है। अब जो आपके सवालात हैं, इंशाल्लाह हमारी अगली स्ट्रीम्स भी होती रहेंगी, आप उसमें आइए। मैंने आपको अपना ईमेल दे दिया है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर उस पर शेयर कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपके जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जो थियोलॉजी से मुताल्लिक हैं या और इस्लामिक टीचिंग से मुताल्लिक हैं, उसका मैं या शेख उस्मान साहब इंशाल्लाह दूसरे वक्त पर जवाब देंगे। फिलहाल हम दूसरे कॉलर्स को भी ले लें, हो सकता है कि जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, ये आज का जो प्रोग्राम है उनके लिए भी हिदायत का सबब बन जाए। आपने मेरा ईमेल ले लिया है? यस सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम, वस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जबरदस्त रहा माशाल्लाह। ये शेख अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बरकत है कि अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया इस काम के लिए, कि बहुत ही सादा अल्फाज में, बहुत ही दिलनशी अंदाज में आपकी बात को अल्लाह ताला ने हमारे भाई के दिल में उतारा। ये एक खालिस अल्लाह ताला का फजल है, जिसका आज हम सब लोगों ने, इस वक्त तकरीबन 1510 लोग हमें देख रहे हैं, उन्होंने इसको विटनेस किया है माशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ह्यूमन नाम से एक साहब बैक स्टेज पर हैं, आपके डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो आप ये तो दोबारा ज्वाइन करें या अपना डिवाइस कनेक्ट करें, तभी आपको लिया जा सकता है। अगले जो कॉलर हैं, ये हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सैयद SYE जी। अस्सलाम इजाजत वालेकुम। दीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा भी सवाल वही है जो मिस्टर सिंपल टी के। एक मिनट, आप ये जो मुफ्ती आपने साहब लगाया, मेरी एक मिनट, मेरा आप मेरा जी, फरमाइए फरमाइए। सॉरी, ये सैयद SYE हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसके पीछे कोई वजह है क्या? हाँ, मैं वो इंडिया में जो लड़ाइयाँ होते हैं मुसलमानों के हिंदुओं के, तो मैं दोनों को मिलाना चाहता हूँ, बस उतना ही अच्छा, है। तो उस मिलाने की वजह से आप ही हैं जो माशाल्लाह बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं एक्स मुस्लिम के चैनलों पर जाकर? हाँ, हाँ। मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपके मिशन को मैं सपोर्ट करता हूँ, आप ही हैं वो? मेरे को अलाउ करेंगे आप? मेरा क्वेश्चन भी है, सो उसको भी मैं ये तो बताता नहीं, ये पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे आपसे। मैं तो मुंतजिर था कि आप तशरीफ हाँ लें और ये सवाल आपसे हो कि हाँ आप हिंदू इस्लामोफोब राइट विंगर्स एंड एक्स मुस्लिम गैंग्स के पास जाकर आप ये कहते हैं कि मैं आपके मिशन को सपोर्ट करता हूँ, तो ये आप यानी ये समझते हैं कि ये बात सही है? जी हाँ, 100% सही है। खाली मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं आल्सो इस्लामोफोबिया को भी सपोर्ट करता हूँ। और इस्लामोफोबिया को भी सपोर्ट करते हैं? हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं देखिए, मुझे लगता है कि मैं आप स्किज़ोफ्रेनिया को भी करते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं एक
कट्टर मुसलमान हूँ। कट्टर मुसलमान किसे कहते हैं? कट्टर तो मेरा ईमान कभी वो नहीं हुआ, डाउट कर रहा, अल्लाह पे डाउट हो रहा है या कुरान पे डाउट हो रहा है या प्रॉफिट मोहम्मद पे डाउट हो रहा, अल्लाह ताला तो की वो इज्जत कभी करते नहीं हैं, हुआ मेरे लिए। अल्लाह ताला का एहतराम और रसूलुल्लाह का एहतराम है आप? अरे भाई मैं कट्टर हूँ बोले तो फिर उन पे जी। एहतराम ही रहेगा ना। अच्छा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन करे उसका भी आप एहतराम करते हैं, यानी दोनों कश्तियों के सवार हैं। नहीं, देखिए रसूल अल्लाह को भी लोग जो है सो बुरा भला बोले, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, उनसे बात करते थे, तो मैं भी बात करता हूँ। आप अपने दिल से उन लोगों का एहतराम करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मैं राइट? ऐसा तो नहीं बोला उन पे। आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके चैनल पर जाकर। हाँ, मैं वो उसका रीजन है बताता हूँ, मैं इसका रीजन है बताता हूँ। उनसे अगर मैं अच्छी बात करा भी तो क्या मैं उनको वो करता हूँ? हमने तो ये नहीं कहा, अच्छी बात तो हम भी करते हैं, हमारे चैनलों पर हाँ, एक से एक आता है, हाँ, अच्छी बात करते हैं। मैं आप उनके इसलिए चैनल पर देखिए, जाकर ये कहते हैं कि मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैं आप किस उसको भी सपोर्ट सपोर्ट, का क्या मतलब? देखिए मैं आपको बता तो इस्लामोफोबिया को मैं सपोर्ट करता हूँ, आज से 20 साल से पहले करता हूँ। मैं भी 9/11 से पहले करता हूँ मैं, इसलिए कि भाई हर कौम में बुराई होती है, हर कौम में बुराई होती है, मुसलमानों में भी बुराई है, हिंदुओं में भी बुराई है, क्रिश्चियनों में भी बुराई है, सब में बुराई होती है ना। अब तो वो अपने जो एनिमी होते हैं वो हमको बताते हैं कि हम में क्या बुराइयां हैं, क्या गलतियां हैं हम तो कर रहे हैं। मुसलमानों में जो बुराइयां हैं हाँ, उसकी वजह से आप इस्लामोफोबिया को, यानी ये इस्लामोफोबिया का मतलब है इस्लाम में बुराई, हाँ, मुसलमान में बुराई नहीं। अब मुसलमान में बुराई, तो भाई आप अपने अगर मुसलमान बुराई इस्लामोफोबिया करते को हैं ना। सपोर्ट कर रहे हैं, एक देखिए, मिनट, अगर आप इस्लामोफोबिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस्लाम में बुराई है, तो आप कट्टर मुसलमान कैसे हैं भाई? देखिए मैं मेरा समझाने का वो सुनिए, आप मत बोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, समझे ना। क्यों भाई, वजह उसकी? मैं बताता हूँ भाई, मुसलमान बुरा काम ये करते हैं, अजीबोगरीब करते हैं या आपने नहीं? रूल रखा हुआ है। ये तो भाई देखिए, इस्लामोफोबिया देखें, इस्लामोफोबिया में दो चीजें होती हैं, एक इस्लाम है और एक फोबिया है। आपको पता है फोबिया किस चीज को कहा जाता है? अब फेयर को बोलते हैं, अब फेयर इर्रेशनल फेयर सही, को, राशन ऐसे डर को ठीक जिसकी तो है कोई ना भाई। रैशनल या अकली देखिए, वजह नहीं होती, उसको फोबिया कहते हैं। वैसे डर हाँ, बड़ी अच्छी चीज है, हाँ, हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए बड़ी जरूरी चीज है ये। हाँ, लेकिन कॉकरोच से डरना एक इर्रेशनल फेयर है। इस्लाम से डरना इर्रेशनल फेयर है। और पर्टिकुलरली वो लोग जिनको इस्लाम के बारे में जो CNN और फॉक्स न्यूज से इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, वो इस्लामोफोब कहलाते हैं, इसलिए कि उन्हें इस्लाम के बारे में पता ये, ही नहीं है वो इस्लाम कहता क्या है। ठीक है, आप बैठ जाते हैं उन लोगों के पास जो इस्लाम को गाली देने के लिए पैसे लेते हैं और एक्सट्रीमिस्ट सनातनी उनको सपोर्ट करते हैं। आप उनको जाके कहते हैं कि मैं आपके काम को सपोर्ट करता हूं, और अच्छा फिर आप सुनिए कहते हैं तो कि मैं सही भाई, पक्का मुसलमान हूं। सुनिए साहब, मैं नहीं, बोलता हूँ। सुनेंगे कभी, हमारी भी सुन लिया करें ना। हमारे हाँ, कमेंट, हमारे वीडियोस पे आके आप सूरह मैं बकरा की आयत नंबर 62 की गालबन ये तशरीह करते हैं कि जो भी है, यहूदी है, सबाई है, ईसाई है, सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। तो आपके बिल्कुल कमेंट्स हम भी पढ़ते रहते हैं, कभी इसलिए हमारी भी सुन लिया करें ना। हाँ, ना आपको कुरान की तो समझ है ना हदीस की अगर कुरान वो समझ में है। बात है, अगर हिंदू, देखिए, यहूदी, ईसाई सबको जी जन्नत जी, में जाना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम की दावत जो है वो गैर मुस्लिमों को, तो वो तो बेकार हुई, अलियाज़ बिल्लाह। जरूरत ही क्या थी हाँ आप वसल्लम को दावत देने की? सबको जन्नती में जाना था। तो देखिए वैसा नहीं है। अल्लाह तो वो आयत में है ना भाई, वो आयत में अल्लाह बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, वो हाँ, अल्लाह आयत में तो बोलता है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना आयत की। आप ये कह रहे देखिए, हैं कि रसूल को आने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सबको जन्नत में हाँ जाना है। मैं क्यों आए वैसा तो नहीं बोला, मैं वैसा नहीं बोला आपको। ये सबको? आप देखिए, जन्नत के ठेकेदार बनकर सबको जन्नत में ले जाना चाहते हैं ना? हाँ नहीं, कुरान बोल रही है, अल्लाह बोल रहा है वैसा। वो आप समझ रहे हैं, अल्लाह ऐसा नहीं बोल रहा है, वो आपकी गलत देखिए, इंटरप्रिटेशन है। दैट्स द आप प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ आप जन्नत को जाएंगे, समझे हाँ, ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये मुसलमान ही देखिए, जाएगा, अच्छा मुसलमान के चलिए, अलावा कोई नहीं जाएगा। अच्छा चलिए, यही अच्छा यही हकीकत। अच्छा, वो मैं जो सिंपल टीके साहब बोल रहे थे, सवाल कर रहे थे, उस पर अपन चले जाएंगे फिर से। देखिए, उन्होंने बता रहे थे दो जनों को डिफरेंट मैं ये टेस्ट हो रहे। नहीं, एक नहीं, मिनट नहीं, मेरे नहीं, को ये आज की स्ट्रीम कट्टर मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं। आज की स्ट्रीम कट्टर मुसलमानों के लिए नहीं है। या तो आप ये कहें कि मैं मुनाफिक हूँ, मैं आपके सवाल लूंगा, अरे ऐसा और ये मत फिर आप बोलिए ये साहब। कहें नहीं, आप ऐसा ही करना पड़ेगा। देखिए, ये आपने मुसलमानों में बुरी मैं आदत तायद है। करूंगा अगर ये कहें तो। मैंने जब आपकी वो वीडियोस देखी हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि हाउ कम ये आदमी, एक इस्लामोफोब जो दिन रात मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, वो औरत कि जिसको देखकर एक मिनट, जिसको देखकर एक मुसलमान को कै आए लिटरली, उसके चैनल पर जाकर आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। क्या आपने किसी मुसलमान को देखा है जो ये कहे कि मैं शैतान को सपोर्ट करता हूँ?
کیا سنیے شیطان کو سنیے سپورٹ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ سنیے اسلاموفوبیا کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے شیطان کو سپورٹ کرنا. آپ دیکھیے شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایک منٹ, دیکھیے آپ شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ صاحب میں مسلمان ہوں تو شیطان کو سپورٹ کیسا بولتے ہیں آپ؟ نہیں, آنسر مائی کوشچن, آپ شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ شیطان بھی تو سب سے بڑا اسلاموفوب ہے, کیوں نہیں کرتے؟ اسلاموفوبیا کو سپورٹ دیکھیے سنیے سنیے میں بتا, دیکھیے صاحب میں بتا تو آپ میرے کو بولنے تو دیجیے. آپ میرے کو بولنے ہی نہیں دیا آپ میرے کو. دیکھیے صاحب میں ان کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں, آپ الزام لگاتے پروفٹ محمد پر, آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پروفٹ محمد ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کی, سمجھے نا. اس کو یہاں پر انسان, آج کے لوگ انسان بولتے ہیں یہ تو بہت بری کام کیا ہے, یہ بہت غلط کام کیا ہے, یہ اچھا بدکار آدمی تھا یہ کہ وہ 6 سال کی لڑکی سے شادی کرا. آپ لوگ بلیف کرتے, وہ میں بلیف نہیں کرتا نا. میرا پروفٹ 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کرا. سنو, پروفٹ جو ہے بولتے ہیں کہ بچی تم سنیے, دیکھیں نا, یہ مونولوگ نہیں ہے نا, یہ مونولوگ نہیں ہے. او بھائی آپ جب ایکس مسلم کے چینل پہ جائیں گے نا تو آپ کو ایسی زہر پھیلانے کے لیے بڑا ٹائم دیں گے. یہ مونولوگ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اگرچہ غالب رائے ہے کہ سید ام المومنین کی عمر اتنی تھی, لیکن یہ کوئی ہمارا اصول نہیں ہے. قیامت کے دن کسی سے اس کی جنت دوزخ کس چیز پہ طے نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ہسٹوریکل ایویڈنس ایسے ملتے ہیں کہ ان کی ایج زیادہ تھی. میں خود یہ رائے رکھتا ہوں کہ ان کی ایج زیادہ تھی. لیکن آپ جب کہتے ہیں, لیکن میری بات میری بات سنیے, یہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو بہت ارے چیخنے سے انسان کی زیادہ عقل سامنے نہیں آتی ہے. مجھے بات کر لینی دیجیے, سنی نا. وہ انسلٹ ہے, وہ انسلٹ ہے پروفٹ کا. میں انسلٹ نہیں کرتا ہوں, تم لوگ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ اچھا ہم سب اچھی کر دیتے ہیں. میری بات سنیے, آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ ایکس مسلمس کے چینل پہ جا کے آپ سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ پروفٹ پہ کسی نے غلط الزام لگایا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ نے ایسا کیا, اور پھر آپ جا کے اور پھر اس کے بعد وہ پروفٹ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, سب مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مان جائیں آپ منافق ہیں, تو وہ بڑا اچھا آپ کو آپشن دے رہے ہیں. گھوم پھر کے جو بات وہیں پہ آئے گی, تو آپ اگر یہ مان لیں کہ آپ منافق ہیں, تو آپ اگر مان لیں کہ منافق ہیں, تو ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ مان لیجیے. آپ لوگ جو ڈس ایگری ہوگا آپ سے, تو وہ بولتے ہیں آپ کافر ہے. وہ جو بھی ڈس ایگری ہوگا, نہیں ہوتے کہ ہم آپ سے ڈس ایگری اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا سوال ہے, ہم ڈس ایگری ہو جاتے ہیں تو کافر ہے شیعہ. ہم آپ کو منافق یہ مان کر چل رہے ہیں چونکہ آپ شیطانوں کے پاس جا کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جی شیخ عثمان صاحب, آئی ایم سوری, میں نے آپ کا ٹائم لیا تھوڑا سا. کوئی بات نہیں. سید سائی, جیسے آپ نے اپنے آپ کا نام رکھا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ربیکہ جو ہے بائبل میں اس کی کیا عمر تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی اسحاق میں, بائبل کے مطابق؟ جی ہاں, 3 سال میں انٹر کورس ہو گیا تھا اس کا. شاباش, پڑھے لکھے لگتے ہیں, شاباش. تو اپنے پروفٹ بھی ایسا کر لیے بولو آپ. ایک سیکنڈ, پہلی بات, ایک عجیب بات آپ نے کی ہے. آپ نے کہا آپ کا پروفٹ, آپ نے یہ نہیں کہا میرا پروفٹ. یہ بڑی عجیب بات بھائی دیکھو, آپ کے پروفٹ 6 سال کی لڑکی سے شادی کیا ہے, میرا پروفٹ نہیں کیا نا. ایک سیکنڈ 6 سال, 7 سال, 9 سال, 10 سال, 11 سال, 12 سال, 15 سال, وہ بات ہم کریں گے. ایک سیکنڈ, آپ نے ابھی یہ بڑی عجیب بات کی کہ تمہارا پروفٹ, میرے پروفٹ نے کیا. اگر محمد علیہ السلام نے کی ہے تو پھر وہ میرے پروفٹ ہیں یا آپ کے پروفٹ ہیں؟ دیکھیے, میں نے بلیف کرتا پروفٹ جو ہے 6 سال کی لڑکی سے شادی کیے. وہ 18, بی بی عائشہ جو ہے 18 سال کی عمر تھی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, بات سن. آپ سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کی عمر کیا تھی. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ نبی محمد علیہ السلام نے کیا ہے, تو کیا وہ آپ کے پروفٹ نہیں ہیں؟ محمد علیہ السلام کے نبی نہیں ہیں؟ 6 سال کی عمر میں شادی کیا ہے تو نہیں, پھر سے آپ اس پہ گئے. میں نے وہ بات کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ عثمان صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں شادی کی, اس لیے وہ میرے پروفٹ نہیں ہے. کلیئر کہہ دیا اس بندے نے. نہیں, تو یہ سید بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی محمد آپ کے نبی نہیں ہیں؟ نہیں, وہ تو میرے نبی ہے, مگر 6 سال سے شادی نہیں کیے. اچھا, تو اگر آپ کے نبی ہیں تو یہ بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے کہ آپ کے پروفٹ. دیکھیں, آپ کا نفاق جو ہے سامنے آتا ہے نا. اگر وہ آپ کے نبی ہیں تو پھر آپ کا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے نبی اور میرے نہیں. پھر سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا انہوں نے کی ہے یا نہیں کی.
अच्छा क्योंकि अगर छोड़िए आपके वो। प्रॉफिट हैं, एक मिनट, एक नहीं छोड़ेंगे नहीं, किधर आप ओके इतनी जल्दी कैसे भागेंगे हमसे? देखें, जब आपने कहा मैं कट्टर मुसलमान हूँ